Welcome to all dear students. I have to glad we meet to after a long time in this session thermodynamics. So we are entered the last session. Last class we have to study second law of thermodynamics in various statements. Second law of thermodynamics in various statement, Kelvin-Planck statement, Clausius statement, entropy statement, and unit of entropy, spontaneity and randomness. Those topics last class we have discussed one. Now we are under the Gibbs free energy. Gibbs free energy. This Gibbs free energy is introduced the second law of thermodynamics. This is the important one. So this Gibbs free energy, one of the important application of the second law of thermodynamics to predict the spontaneity of a reaction under specific set of conditions. So last topic entropy is very complicated to predict the spontaneity of a reactions. So a reaction that occurs under the given set conditions without any external driving force is called spontaneous reaction. Otherwise is said to be non-spontaneous. So this Gibbs free energy, why needed Gibbs free energy for second law of thermodynamics? Why needed Gibbs free energy? I will explain for a lot of examples how to predict the spontaneity or spontaneous reactions. So many of the reactions does not explain the entropy. So I will explain a small example. A waterfall runs downhill. A waterfall runs the downhill but never uphill spontaneously. So ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருந்து வாட்டர் மேலேருந்து கீழே கொட்டும், அது ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன். ஏன் அது கீழேருந்து மேலே போக மாட்டேங்குது? அது வந்து நான் ஸ்பான்டேனியஸ். A lump of sugar dissolved spontaneously in a cup of coffee. ஸோ ஒரு காஃபி குடிக்கும் போது அதில் வந்து நம்ம சுகர் போட்டோம் அப்படின்னா அது மொத்தமாக டிசால்வ் ஆகிடுது. பட் நெவர் ரீஅப்பியர்ஸ் இட் இஸ் ஒரிஜினல் ஃபார்ம் ஸ்பான்டேனியஸ்லி. ஸோ கரைஞ்ச சர்க்கரை அது என்ன பண்ணலை, மீண்டும் நமக்கு சுகராக கிடைக்கல, ஸ்பான்டேனியஸாக கிடைக்கல. ஹீட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் தி ஹாட்டர் ஆப்ஜெக்ட் டு இன்டு கோல்டர் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஹீட் வந்து சூடான பகுதியிலிருந்து கோல்டான பகுதிக்கு மாறும், பட் அது ரிவர்ஸ் வந்து நான் ஸ்பான்டேனியஸ். ஸோ the expansion of a gas into a equated bulb in spontaneous process, but reverse is process a gathering of a molecules into a bulb is not. So water falls இருந்து வாட்டர் கீழே விழுது, மேலே போக மாட்டேங்குது. கப் ஆஃப் காஃபியில் வந்து சுகர் கரையுது, அது மீண்டும் ரீஅப்பியர் ஆக மாட்டேங்குது. ஹீட் வந்து சூடான பொருளிலிருந்து குளிர்ந்த பொருளுக்கு போகுது, ஆனால் பட் ரிவர்ஸ், இது எதுவுமே மீண்டும் ரிவர்ஸ் வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கலை. சரிங்களா? ஸோ இது மட்டும் ஸ்பான்டேனியஸ் வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது. சம் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ்: exothermic reactions. Many of the exothermic reactions are spontaneous reactions. So exothermic carbon burn பண்ணுறோம். ஸோ burning reaction இது சொல்லலாம். methane burning with oxygen molecule forms carbon dioxide plus 2 water molecule. So delta H naught enthalpy value minus 890.4 kilojoule per mole. சரியா? 890.4 kilojoule per mole. So minus வரதால் இது வந்து ஒரு exothermic reaction. Some of neutralizations reactions are reversible. Some of acid base neutralization reactions, H plus OH minus gives water molecule. So this is delta H value minus 57.32 kg mole per inverse. This neutralization reactions. Some of endothermic reactions are spontaneous reactions. So ammonium nitrate dissolve in water molecules spontaneously, it forms ammonium and nitrate ions. So delta H value positive. சரிங்களா? So இது மூணுமே the above examples we can come to the conclusion the exothermicity favors the spontaneity but does not guarantee. So exothermicity நம்ம சொல்லலாம், இது வந்து ஒரு spontaneous reaction சொல்லலாம், but guarantee கொடுக்க முடியாது. So we cannot decide whether
or not a chemical reaction will occur spontaneously. சரிங்களா? So we know from the second law of thermodynamics that a spontaneous process the entropy increases. So second law of thermodynamics பிரகாரம் entropy வந்து spontaneous processல increase ஆக நம்ம படிச்சிருக்கோம். But not all the process which are accompanied by increase in entropy are spontaneous. So எல்லா ப்ராசஸ்லையும் வந்து என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகிறது கிடையாது. ஸோ என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய எல்லா ரியாக்ஷனும் ஸ்பான்டேனியஸாக நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ இன் ஆர்டர் டு ப்ரிடிக்ட் த ஸ்பான்டேனிட்டி ஆஃப் எ ரியாக்ஷன் வி நீட் சம் அதர் தெர்மோடைனமிக் ஃபங்க்ஷன். ஸோ தன்னிச்சையாக நடக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கக்கூடிய எல்லா ரியாக்ஷனுமே என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லலாம். பட் என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய எல்லா ரியாக்ஷனும் ஸ்பான்டேனிட்டி சொல்ல முடியாது. ஸோ we need some thermodynamic function. So second law of thermodynamics introduce the another thermodynamic factors. Other thermodynamic factors gives free energy. So it is fine to useful to predict the spontaneity. So mainly second law of thermodynamics introduce the new factor gives free energy, delta G or G ன்னு சொல்லுவோம், free energy. ஸோ இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஸ்பான்டேனிட்டியை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம thermodynamics function எடுத்திருக்கோம். ஸோ predict the spontaneity of a reactions. ஸோ Gibbs 18s. ஸோ கிப்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 1870 ஒரு ரியாக்ஷனை டெவலப் பண்ணியிருக்காரு பை ஜோசப் கிப்ஸ். ஹி ஒரிஜினலி டேர்ம்டு திஸ் எனர்ஜி இஸ் த. ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜினா, கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜின்னு கேட்டால் நம்ம சொல்லணும் அவைலபிள் எனர்ஜி டு டூ த ஒர்க் இன் எ சிஸ்டம். ஒரு சிஸ்டத்தில் நம்ம ஒர்க்கு இப்போ செய்யறதுக்கு தேவையான எவ்வளோ எனர்ஜி நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. அவைலபிள் எனர்ஜி டு டூ த ஒர்க் இன் எ சிஸ்டம். So this quantity is the energy associated with a chemical reaction that can be used to do work. ஸோ ஒரு சிஸ்டத்தில் நம்ம ஒர்க்கு செய்யறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது அதுதான் நான் சொல்கிறேன் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா. ஸோ G equal to H minus Ts where G is the Gibbs free energy, H is enthalpy, T is a temperature, S is a entropy. G is Gibbs free energy, H enthalpy, T temperature, S is a entropy. Enthalpy, temperature, entropy ன்னு சொல்லலாம். ஸோ delta G equal to del H minus T del S. delta G, ஸோ இந்த del G ன்னு சொல்கிறது G2 minus G1 சொல்லலாம். இந்த del H, H2 minus H1, S வந்து S2 minus S1. This is the changeable one. Okay. We know that delta S total equal to delta S system plus delta S surrounding. delta S system or delta S surroundings and delta S total சொல்லுவோம். For equilibrium process delta S equal to 0 already I told. delta S equilibrium process 0, spontaneous process positive, non-spontaneous process negative. Similarly for equilibrium process delta G always equal to 0. For spontaneous process delta S positive value, delta S பாசிட்டிவ் வேல்யூ வரும். ஸோ டெல்டா ஜி வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும். ஹவு டு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் டெல்டா ஜி வந்து எப்படி நெகட்டிவ் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டெல்டா எஸ் டோட்டல் ஜீரோவோட அதிகமாக இருக்கணும். ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸில் டெல்டா எஸோட வேல்யூ பாசிட்டிவ்னு சொல்லியிருக்கேன். பட் டெல்டா எஸ் டோட்டல் கிரேட்டர் தென் 0. ஸோ டெல்டா எஸ் சிஸ்டம் ப்ளஸ் டெல்டா எஸ் சரௌண்டிங் ரெண்டும் சேர்ந்ததுன்னா நம்ம டோட்டல் வந்து ஜீரோவோட அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ இந்த டோட்டல் தான் டெல்டா எஸ் சிஸ்டம் ப்ளஸ் டெல்டா எஸ் சரௌண்டிங் கிரேட்டர் தென் 0. ஸோ டெல்டா எஸ் ப்ளஸ் சிஸ்டம் ப்ளஸ் சரௌண்டிங் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ டெல்டா எஸ் சிஸ்டம் ஈக்குவல் டு இது இந்த பக்கம் கொண்டுட்டு போகிறேன். டெல்டா எஸ் மைனஸில் வரும் டெல்டா எஸ் சரௌண்டிங். ஸோ டெல் எஸ் சிஸ்டம் ப்ளஸ் டெல் எஸ் சரௌண்டிங் கிரேட்டர் தென் 0. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நமக்கு தெரியும் டெல்டா எஸ்னா டெல் ஹெச் பை டி. டெல்டா எஸ் அப்படின்னா டெல் ஹெச் பை டி. அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள். டெல் எஸ்க்கு டெல் ஹெச் பை டி மைனஸ் டெல் எஸ் சரௌண்டிங் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இந்த ரிவர்சபிள் இங்கே கொண்டுட்டு வரேன் டி. ஸோ டெல் ஹெச் மைனஸ் இந்த டி இங்கே வந்துடும், இந்த டி இங்கே வந்துடும். டெல் ஹெச் மைனஸ் டி டெல் எஸ் கிரேட்டர் தென் 0. ஸோ இந்த நெகட்டிவ் சைன் அந்த பக்கம் கொண்டுட்டு வரேன். இது இந்த சிம்பிள் ரிவர்சபிளை மாற்றுக்கு நெகட்டிவ் சைன் மாற்றுறேன். ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ் வந்துடும், இங்கே நெகட்டிவ் இங்கே பாசிட்டிவ் வந்துடும். ஸோ ப்ளஸ் டி டெல் எஸ் மைனஸ் டெல் ஹெச் லெஸ் தென் 0 வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூ. நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும்போது டெல்டா ஜி இஸ் கிரேட்டர் தென் 0 நெகட்டிவில் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் டெல்டா இஸ் லெஸ் தென் 0.
spontaneous process delta G வந்து less than 0, so we get the negative value, so this is the delta G free energy. so what is mean by free energy அப்படினு क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா சரிங்களா, what is mean by free energy? available energy to do the work in a system. ஒரு சிஸ்டத்தில் ஒரு ஒர்க்கு செய்வதற்கு நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய எனர்ஜி தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் gives free energy mainly predict the spontaneity of a reaction in a system. ஒரு சிஸ்டத்தில் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா அது ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்குதா இல்லை நான் ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்குதான்று சொல்லக்கூடிய ஒரு thermodynamic factor. So this Gibbs free energy derived from second law of thermodynamics. ஸோ இந்த கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி கொண்டு வந்தது வந்து செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் தான் கொண்டு வந்துச்சு. இது வந்து ஒரு ஃபேக்டர், தெர்மோடைனமிக் ஃபேக்டர். எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு சிஸ்டத்தில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்குதா இல்லை நான் ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்குதான்னு சொல்லிட்டு ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் முழுக்க நம்ம இதை கொண்டு வந்தோம். ஸோ திஸ் டெல்டா ஜி, திஸ் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஈக்குலிபிரியம் ப்ராசஸில் வந்து 0 இருக்கும், ஸ்பான்டேனியஸில் வந்து less than 0, நான் ஸ்பான்டேனியஸில் வந்து greater than 0. அப்படியே டெல்டா எஸ்க்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும். ஈக்குலிபிரியம் ப்ராசஸ் 0, நான் ஸ்பான்டேனியஸ் வந்து greater than, நான் ஸ்பான்டேனியஸில் பாசிட்டிவ் வேல்யூ, ஸ்பான்டேனியஸில் வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி. ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா G equal to H minus Ts. G equal to H minus Ts, where G is a Gibbs free energy, H is a enthalpy, T is a temperature, S is a entropy. So this is Gibbs free energy.